Welcome to Commerce class. In today's topic, we are going to see about functions of management. In introduction part, they say that management function is time specific, institution specific, and country specific. Some activity must be completed in time, and also for the institution and country, the functions vary. Okay, and here the functions of industrial revolution, that is a management function during industrial revolution and 19th century followed by the 20th century, is different. Okay, so this is what they are trying to say. The functions of, that is a management functions during the time of industrial revolution and during the management function in the 19th and 20th century is all different. It is not the same because we all work in a changing environment. Okay, now today we are going to see about management functions in detail. Now management function க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. அது பேர் என்ன? Managerial process. Management function க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Managerial process. Okay, and இது இந்த process எப்படிப்பட்டதுன்னா, it is a non stop process. அதாவது இதுக்கு ஒரு ஸ்டாப்பிங், ஒரு முற்றுப்புள்ளியே கிடையாது. இட் கண்டினியூஸ்லி இட் கீப்ஸ் ஆன் கோயிங் அகெயின் அண்ட் அகெயின், because after reaching the highest level, once again you have to start from the beginning. Okay, now functions of management, there are two categories. One is the main function, the another one is the substrate function. So we are going to see what is the main function and what is the substrate function in detail. Now they will ask you about what are the main functions of management in 2 marks, so you should be ready to say. So it is planning, okay, organizing, staffing, directing, motivating, controlling, and coordinating. All these are the main function. மறுபடியும் சொல்லலாமா? Planning, organizing, staffing, directing, motivating, controlling, and coordinating. Now we are going to see each one in detail. Planning na என்ன? Okay, planning அப்படிங்கிறது think before you act. செய்யறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சுட்டு செய்யறது. Look before you leap. அதாவது தமிழ்ல உங்களுக்கு சொல்லணும்னா, ஆழம் தெரியாம கால விடக்கூடாது. அதோட டெப்த் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாம நம்ம வந்து அத தல குடுக்கக்கூடாது. அந்த மாரி தான் இதோட மீனிங். ஸோ பிளானிங் இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு ஹேவ் பிளானிங். So they say planning is a primary function. That is a main function. Okay, you cannot do any work without planning. Why? Because planning refers to deciding in advance. முன்கூட்டியே நீ டிசைட் பண்ணணும். In short, planning refers to deciding in advance. Okay, and what is the nature of it? It is a constructive review of future needs so that the present action may be adjusted in view of the established goal. இது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக நீ திங்க் பண்ணும்போது அந்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக் கோலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு உன்னோட ப்ரெசன்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை நீ கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணும்? யூ ஹாவ் டு அட்ஜஸ்ட் இட். தட் இஸ் வாட் திஸ் பர்டிகுலர் சென்டென்ஸ் எக்ஸ்பிளைன். It is a constructive review. Keep on, you have to review your activities. Keeping in mind what? Your future needs. உன்னோட future தேவைகளா இருக்கலாம். இல்லைன்னா உன்னோட கோல்ஸா இருக்கலாம். So that the present action can be adjusted. So keeping in mind the future needs, your activities, your present, இப்போ இருக்கிறது நீ என்ன பண்ணணும்? You have to adjust your present activities in view of the established goals. Okay. So when will the planning take place? Before doing anything. ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நீ என்ன பண்ணணும்? பிளான் பண்ணணும். So this is what they say. In a nutshell, planning is what shall be done. என்ன செய்யலாம்? Where, how and who should do it. Where, எங்க செய்யணும்? How, எப்படி செய்யணும்? Who, யார் இதை செய்யணும்? So you are going to decide about all this. This is what is called as planning. So planning refers to deciding in advance. It is constructive review of the future needs so that the present action can be adjusted in view of the established goals. So this is a very good explanation. Next, organizing. ஆர்கனைசிங்கில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு எஸ்டாப்ளிஷ். என்ன எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் த மெம்பர்ஸ். அங்கே இருக்கிற அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்க மெம்பர்ஸ்குள்ள யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ வெரி குட் கிரியேட் அ குட் நெட்வொர்க் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் தெம். அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணணும். So that organizing function work is assigned to employees who are given authority.
இந்த ஒர்க் யாருக்கு அசைன் பண்ணுவாங்கன்னா, அத்தாரிட்டி இருக்கவங்களுக்கு அசைன் பண்ணுவாங்க. And that particular person in authority is accountable. He is responsible for the work given to him. So you have to establish a good relationship. Why? So that you can carry out the work in a very successful way. That is what here they say in organizing. Next is staffing. Okay, இந்த வேலை செய்யறதுக்கெல்லாம் வேலை ஆட்கள் வேணும். So you have to appoint people. So that is called as staffing. Staffing comprises activities of selection and placement. செலக்ட் பண்ணணும், ஆட்களை செலக்ட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் வேலை கொடுக்கணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு செலக்ட் அண்ட் பிளேஸ். what type of people you are going to, what type of employee you are going to select? A competent person. Competentனா அந்த வேலை ஜாபுக்கு தகுதியானவங்க. ஸோ in other words we are saying placement of right person in the right job. You are going to place a right person in the right job. So placement of right person in the right job refers to staffing. சரி, அது மட்டும் இல்ல. அதோட ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறாங்க. செலக்ஷன் ஆஃப் ரைட் பர்சன், அவங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி ட்ரெய்னிங் குடுக்கணும். அப்புறமா அவங்க ட்ரெய்னிங் குடுத்துட்ட அப்புறமா நல்லா வொர்க் பண்ணா ப்ரமோஷன் குடுக்கணும். தென் அவங்களோட ரிட்டயர்மெண்ட் ஆகும்போது அவங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் குடுக்க போறோம், அதெல்லாமே வந்து இந்த ஸ்டாஃபிங் பீப்பிள் தான் டிசைட் பண்ணணும். Okay, so the success of the enterprise depends upon the successful performance of staffing function. ஒரு நிறுவனம் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடணும் அப்படின்னா it depends upon அவங்க கிட்ட வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களோட தன்மை, the capacity depends upon the performance of the staff functioning. So here staffing refers to what? Selecting placement of competent person. Okay, in other words என்ன சொல்றாங்க? Placement of right person in the right job. So this is the meaning of staffing. Then this paragraph explains about what are the other related to it. Okay, directing. Direction என்ன? You are shown which direction you have to move. இங்க ஆர்கனைசேஷன்ல அந்த கோலை ரீச் பண்றதுக்கு அவங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும்? டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்ப எப்படி கொடுக்கலாம் டைரக்ஷன்? இட் டினோட்ஸ் மோட்டிவேட்டிங், லீடிங், கைடிங் அண்ட் கம்யூனிகேட்டிங் வித் சபார்டினேட்ஸ். ஓகே, அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும், அவங்கள லீட் பண்ணணும், கைட் பண்ணணும், கம்யூனிகேஷன் எப்படி செய்யணும், யார்கிட்ட பொறுப்பு ஒப்படைச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அவங்க எல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஓகே, யார்கிட்ட? சபார்டினேட் கூட. ஆன் த பேஸ் ஆன் அன் ஆன்கோயிங் பேசிஸ். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒன் டே ஷோ கிடையாது. கண்டினியூஸாக இது வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும். பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு ரீச் த ப்ரீசெட் கோல். ஏற்கனவே செட் பண்ண கோலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு இந்த டைரக்ஷன் வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஓகே, சரி, இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? டைரக்ஷனா என்னன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் அதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சர்க்குலர்ஸ்னால் நீங்களே பார்க்கலாம். திடீர்னு ஒரு சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா ஒரு 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 லெட்டர் மாதிரி அதை எழுதி எல்லாத்துக்கும் சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க. தென் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாம், மேனுவல் லெட்டர்ஸ் மூலமாக, இல்லை நோட்டீஸ் போர்டில், இல்லை மீட்டிங்குக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி. ஸோ இல்லைன்னா பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மெக்கானிசம், யூ ஆஸ்க் எவ்ரி ஒன் டு கிவ் தியர் சஜஷன்ஸ். இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் அவங்கள வந்து டைரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ சர்க்குலர்ஸ், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மேனுவல், நியூஸ் லெட்டர்ஸ், நோட்டீஸ் போர்ட், மீட்டிங், பார்ட்டிசிபேட் மெக்கானிசம். So all this you have to, anyone you can follow for direction. Next, controlling. இந்த கண்ட்ரோலிங் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க? டு இவாலுவேட் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயி. ஒரு எம்ப்ளாயி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அந்த பர்டிகுலர் ஜாப் அவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு அவங்கள இவாலுவேட் பண்ணுறது. ஸோ டிசைடிங் இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் ப்ரமோஷன்ஸ், இவங்க அடுத்த லெவல் கொண்டு போகலாமா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளோ இவங்களுக்கு போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ சப்போஸ் இஃப் தே ஆர் ஃபாலோயிங் ஷார்ட் ஆஃப் யுவர் நீட்ஸ், என்ன பண்ணலாம்? அவங்களுக்கு வந்து ரெமெடியல் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம், மறுபடியும் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம். Next is coordination. Coordination is unification of action of all individuals. ஒருத்தர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அவங்க ஒர்க்கெல்லாம் வந்து யூனைட் பண்ணுறது. ஸோ யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க்கிங் இன் த என்டர்பிரைஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஆஸ் டு லீட் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் காமன் ஆப்ஜெக்டிவ். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், தெர் மே பி டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், பர்ச்சேஸு, சேல்ஸு,
அக்கவுண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட், புரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மாரி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஜாப் செய்யும்போது, அவங்களுக்குள்ளாரையும் ஒரே சிங்க்ரனைசேஷன் இருக்கணும். என்ன அப்டின்னா, தி அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் டூ ரீச் அட்டெயின் தி காமன் ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ இத எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கும்போது என்ன சொல்றாங்க, ஒரு ஒரு லெவல்லயும் கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும். பிளானிங்ல கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும். ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும். ஸ்டாஃபிங்ல கோஆர்டினேஷன், டைரக்ஷன்ல கோஆர்டினேஷன், மோட்டிவேஷன்லயும் கோஆர்டினேஷன், கண்ட்ரோலிங்லயும் கோஆர்டினேஷன். ஸோ தட் இஸ் வாட் தே சே. பட் வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, தட் இஸ் a unification of the action of all individuals working in the enterprise in different capacity, different work. So, to what is the main ultimate? To reach the common objectives. So, this is what is called coordination. Finally, மோட்டிவேட்டிங். அவங்கள எப்படி வந்து ஊக்குவிக்கலாம்? மோட்டிவேட்டிங் எதுக்காக? மோட்டிவேட்டிங்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட்டு? இன்கிரீசிங் த ஸ்பீட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த வொர்க். அவங்க செய்ற வேலைய வேகமா செய்யணும். அண்ட் டெவலப்பிங் எ வில்லிங்னஸ் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் த வொர்க்கர்ஸ். இது வந்து, ஐயோ! இவங்க நம்மள பார்க்குறாங்களே! அதனால வேலை செய்யணும். நோ, நாட் லைக் தட். அவங்களே ஆன் தியர் ஓன் தே ஷுட் கம் ஆன் தியர் ஓன் அண்ட் தே ஷுட் வொர்க் willingly. Okay. So, speed of performance of work and developing a willingness on the part of the worker. இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறபோது, how you can motivate them by giving them a favorable climate. அவங்க ஒர்க் பண்ண சிச்சுவேஷன் ஃபேவரபிளா இருக்கணும். ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட் குடுக்கணும். மானிட்டரி நான் மானிட்டரி இன்சென்டிவ்ஸ் குடுக்கணும். கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஜென்டில்மேன் அப்ரோச் இதெல்லாம் தான் முக்கியம். எதுக்கு? அவங்கள மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு. ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த 7 டிஃபரண்ட் பிரைமரி மெயின் ஃபங்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தோம் நம்ம. பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், டைரக்டிங், மோட்டிவேட்டிங், கண்ட்ரோலிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். Okay. Now we go on to see the next one. That is the subsidiary function. Subsidiary function, first here, innovation, representation, decision making, communication. இது 4 function தான் subsidiary function அப்படின்னு சொல்றாங்க. Innovation. Innovation அப்படிங்கிறது facing the changes மேட் இன் த பிஸ்னஸ் வேர்ல்டு. இப்போ ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நம்ம எல்லாருமே வந்து ஸ்கூலில் தான் போய் படித்தோம். இப்போ என்ன பண்ணோம்? வி ஆல்சோ ஹேவ் ஸ்விட்ச்ட் ஓவர் டு another மெத்தட். வை? பிகாஸ் ஆஃப் தி என்வாயன்மெண்டல் சேஞ்ச். அதே மாதிரி தான் பிஸ்னஸ்லேயும். ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பர்சனல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டு ஃபேஸ் த சேஞ்சஸ் மேட் இன் த பிஸ்னஸ் வேர்ல்டு. ஸோ என்ன சேஞ்சஸ் ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள சூட் பண்ணிக்கணும். ஏன் எப்படி அப்படிங்கும்போது, எதனால அப்படிங்கும்போது, கன்சியூமர்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் த்ரூ இன்னோவேஷன். எப்பயுமே புதுமையா ஏதாச்சும் இருந்தா தான் என்ன பண்ணுவாங்க, கன்சியூமர்ஸ்க்கு ஒரு ஹாப்பியா இருக்கும். அண்ட் தே வில் கோ ஆன் டு see வாட் தட் இன்னோவேஷன் இஸ். ஸோ இன்னோவேஷன் எதுலலாம் இருக்கணும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல அப்படின்னா, ஒரு டெவலப்பிங் அ நியூ மெட்டீரியல், ஒரு புதுமையான ஒரு மெட்டீரியலா இருக்கலாம். இல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டே நியூ ப்ராடக்ட்டா இருக்கலாம். இல்ல நியூ டெக்னிக்க வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். அல்லது பேக்கிங்கே வந்து டிஃபரெண்ட்டா இருக்கலாம். இல்ல நியூ டிசைனா இருக்கலாம். இல்லன்னா அவங்க புரொடக்ஷன் அண்ட் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஏதாச்சும் புதுமையா கொண்டு வரலாம். நவ் ஆல் திஸ் ரெஃபர்ஸ் டு இன்னோவேஷன். ஸோ சேஞ்சஸ் விச் ஆர் தேர் பெர்மனன்ட்லி, பெர்மனன்ட்டா இருக்கிறது வந்து சேஞ்சஸ் தான். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும்போது கஸ்டமர்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் ஆல்சோ யோர் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ். நெக்ஸ்ட், ரெப்ரசன்டேஷன். ஹியர் ஹூ இஸ் ரெப்ரசன்டிங் ஹோம்? மேனேஜர் வந்து ஹீ இஸ் ரெப்ரசன்டிங் யார் எல்லாத்தையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க? கஸ்டமர்ஸ்க்கு மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் கஸ்டமருக்கு இருக்குது அப்படின்னா மேனேஜர் வந்து அதை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். சப்ளையர்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தால் மேனேஜர்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும். கவர்மெண்ட் ஆஃபிஷியல்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு முக்கியமான கம்யூனிகேஷன் கொடுத்தா அதை மேனேஜர் ரிசீவ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணணும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு. பேங்க்கு, ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து மேனேஜர் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஆல் தீஸ் அவுட் சைட் ஆக்டிவிட்டீஸ். அண்ட் ஹீ ஷுட் ஆல்சோ see that he maintains a good relation with others. எல்லார் கூட என்ன பண்ணணும்? கார்டியலாக நல்லா தன்மையா பேசி அவங்களுக்கு தேவையானதை செஞ்சு கொடுக்கணும். டிசிஷன் மேக்கிங் நெக்ஸ்ட், தேர்ட் ஒன். ஹியர் யூ ஹாவ் டு டேக் லாட் ஆஃப் டிசிஷன்ஸ் எதுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனுக்காக. ஸோ டிசிஷன் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷன் of an organization. Next, communication. Communication is you are telling something. So transmission of human thought, மனதில் what you are thinking அல்லது உன்னோட வியூஸாக இருக்கலாம், இல்லை என்னோட ஒப்பீனியனாக இருக்கலாம். இதை வந்து நீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து இன்னொரு பர்சன், அது பேர் தான் கம்யூனிகேஷன். ஸோ வாட் இஸ் கம்யூனிகேஷன்?
transmission of human thoughts, views or opinion from one person to another. ஓகே. இது வந்து வொர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து மெயினா தே ஆர் இன்ஃபார்ம்டு. என்ன செய்யணும்? எப்படி செய்யணும்? யார் இத செய்யணும்? எப்படி அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து கம்யூனிகேட் பண்றாங்க. கம்யூனிகேஷன் இதனால பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா, ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜாப் ரெகுலேட் பண்ணலாம். ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன பண்ணலாம்? கோஆர்டினேட் பண்ணலாம். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன். We are going to see in detail about what are the four important subsidiary functions. First one, what we saw, innovation, Pudumai. Next, representation manager. Next, decision making for smooth function, communication at all levels. So these are the four subsidiary function. Okay. So these are the main function, and then that is the planning, organizing, staffing, directing, motivating, and controlling. And the subsidiary function is innovation, representation, decision, and communication. Now, this particular lesson is very important. Every side heading itself is very important. And then you have one big answer asking what are the main function, and once again what are the subsidiary function also. See, questions can be asked anyway. So learn, just go through the lesson, read every line in detail. It is important. If you give the side heading, a simple explanation is enough. Okay, I hope you're all clear with this explanation. So thank you, children.